તો સુરતમાં એનાલોગ પનીર પર પ્રતિબંધ બાદ આરોગ્ય વિભાગ એક્શન મોડમાં છે। ચીઝ અને પનીર બનાવતા એકમો અને ગોડાઉનમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા। સુરતના ઘોડદોડ વિસ્તારમાં ચીઝ પનીરના ગોડાઉન પર રેડ પાડવામાં આવી। એનાલોગ પનીર પકડાય ત્યાં સત્વરે નાશ કરવા સૂચના અપાઈ। તમામ ઝોનમાં વિવિધ ટીમ દ્વારા તપાસ હાથ ધરાઈ છે। આગામી દિવસોમાં પણ તંત્રની કાર્યવાહી ચાલુ જ રહેશે। નિયમ ભંગ કરનાર સામે થશે કાયદેસરની કાર્યવાહી। सरकार तरफथी चीज एनालॉग चीज पनीर पर प्रतिबंध मूकवामां आवेल छे, जेथी आजे सवारे शहरना विविध झोननी अंदर तपासनी कामगीरी चाले छे अने ज्यां ज्यां आवी कार्यवाही करवामां आवती होय छे त्यांथी माल पकड़ीने एने डिस्ट्रॉय करवामां आवी रह्यो छे। कई झोनमां कार्यवाहीनी केटली टीमो कामे लागी? लगभग दरेक झोनमां 5 થી 6 टीम आज कामे लागी रही है और भविष्य में आ कामगीरी चालू रहेशे। आरोग्य विभागनी टीमनुं कहेवुं छे के सरकारना आदेश मुजब तमाम झोनमां कार्यवाही कराई रही है। जो कि बीजी तरफ आ कार्यवाहीथी विक्रेताओ मुश्केलीमां मुकाया छे अने तेमनुं कहेवुं छे के आ निर्णय सारो छे। तेमणे आजथी ज एनालॉग पनीरनुं वेचाण बंध करी दीधुं छे, परंतु जे माल छे तेने परत आपवा माटे पण तेमने समय नथी अपाई रह्यो, जेने लीधे तेमने मोटो आर्थिक फटको पड़े तेवी स्थिति छे। तो આજથી તો અમે કંઈ સેલ કર્યું નથી, પણ જે અમારી પાસે સ્ટોક હમણાં સુધી પડ્યો હતો એ આ લોકો કહે છે આજે ડિસ્પોઝ કરવાનો। નો ડાઉટ ડિસ્પોઝ કરવામાં બી એક્સેપ્ટેડ છે, પણ એની માટે બી સમય આપવો પડે કે જેની પાસેથી અમે પરચેસ કર્યો એને અમે માલ પાછો આપી શકીએ। આ તો 2.5 થી 3 લાખ રૂપિયાનું અમને નુકસાન છે અને ખોટું અમારે અપઘાત કરવાનો વારો આવે। નિર્ણય બહુ સારો છે, આવો નિર્ણય આગળ બી ગવર્મેન્ટે લેવો જોઈએ, પણ કરન્ટલી થોડું ઘણું અમારું બી વિચારવું જોઈએ, સિચ્યુએશન જોવી જોઈએ। હમણાં સુધી ચાલતું હતું, 12 કલાકમાં તમે આવી રીતે કેવી રીતે બંધ કરી શકો? तो राजकोट में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध छतां पण झड़पायो छे मोटो जत्थो। लाती प्लॉटना फॉर्च्यून कारखाना में आरोग्य विभागे दरोड़ा पाड्या। TV9 अहवाल बाद हरकत में आई हती आरोग्य विभागनी टीम। कारखाना में तपास दरमियान 30 किलो एनालॉग पनीरनो जत्थो मळी आव्यो छे। जूनागढ़थी पनीरनो जत्थो आवतो होवानो खुलासो। रोज 25 किलो जेटला एनालॉग पनीरनुं थतुं हतुं वेचाण। गत 25 जूने पण आ स्थळेथी ज झड़पायो हतो एनालॉग पनीरनो जत्थो। असली पनीरना नामे एनालॉग पनीरनुं थतुं हतुं वेचाण। રાજકોટના લાતી પ્લોટના ફોર્ચ્યુન कारखानाમાંથી एनालॉग पनीरનો જથ્થો મળ્યો છે। અહીં કામ કરતા કર્મચારી क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे पनीर का जत्था मिला है? ये तो बाहर से आता है, इधर बनता नहीं है। कहाँ से आता है? जूनागढ़। जूनागढ़ से? कौन बेचता है जूनागढ़ से? अब ये नहीं मेरे को पता। तुम मालिक हो यहाँ के? मैं तो काम करता हूँ इधर। मैं काम करते हो तो क्यों ये आरोग्य विभाग की टीम आई थी तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? तो मालिक कहाँ है तुम्हारे? अब सेठ जैसा बोलेगा वैसा ही करना पड़ेगा। सेठ ने बोला था दरवाजा नहीं खोलना है। सेठ बोलेगा कि नहीं लॉक रखो, मैं नहीं आता तब तक ठीक है। कितना कितना पनीर बेचते हो रोज का? 20-25 किलो। 20-25 किलो। कहाँ पे, राजकोट में बेचते हो कि बाहर भी बेचते हो? अब ये पता नहीं कहाँ जाता है क्या होता है, मैं तो और यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है? नहीं, तो कहाँ से आता है? बाहर से ही आता है। बाहर से आता है? कहाँ से? जूनागढ़। कौन, नाम कौन है वो जूनागढ़ बेचने वाला? मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, तो तुम बस स्टैंड से दररोज ले आते हो? नहीं, वो इधर आता है ना गाड़ी। अच्छा, गाड़ी आती है पूरी? इको में आता है। इको में आता है? एक पेटी आती है 20-25 किलो की। बराबर। और मालिक का नाम क्या है तुम्हारे? सेठ के नाम क्या है? कुणाल भाई। कुणाल भाई नाम है। तो दररोज का 20-25 किलो बेच देते हो? हाँ 20-25। आपको मालूम है ये लोगों को हानि पहुंचता है, लोगों के जान जा सकती है इससे? क्यों नहीं पता, सबको पता है। हाँ, तो भी बेचते हो? अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं तो मजदूरी करता हूँ। आप मजदूरी करते हो? आप भी सही बात रहे हो, आप ही आपने सेठ को कभी बोला नहीं कि ये नहीं बेचना चाहिए हमें? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला। સ્પષ્ટપણે તો જે પ્રકારે તમે દ્રશ્ય જોયું, જે પ્રમાણે TV9ની વાતચીતમાં એ કામ કરતો જે મજૂર છે તે કહી રહ્યો છે કે કુણાલભાઈ નામનો કોઈ વ્યક્તિ છે કે જે આ જે પ્રોડક્શન યુનિટ છે તે ચલાવે છે। જૂનાગઢથી પનીરનો જથ્થો છે તે આવે છે, ઇકો કારમાં જથ્થો આવે છે ને દરરોજ 20 થી 25 કિલો જેટલો પનીરનો જથ્થો છે તેનું તે વેચાણ કરી રહ્યા છે। તે આ મજૂર પોતે અહીં કામ કરતો શ્રમિક પોતે કહી રહ્યો છે। ત્યારે સવાલ એ વાતનો થઈ રહ્યો છે આરોગ્ય વિભાગની ટીમ અહીં પહોંચી તેમ છતાં આ મજૂર છે તે દરવાજો ખોલી રહ્યો નથી, કારણ કે તેમની સેઠે તેમને સૂચના આપી નહોતી અને સૂચના એટલા માટે નહીં મળી હોય કારણ કે તેમને તેઓ ખોટું કરી રહ્યા છે। હવે જોવાનું રહેશે કે આરોગ્ય વિભાગ સમગ્ર મામલે કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરે છે। કેમેરા પર્સન ભાવેશ લશ્કરી સાથે મોહિત ભટ્ટ, TV9 રાજકોટ। બીજી તરફ કારખાનેદારનો આરોપ છે કે ગઈકાલ સુધી એનાલોગ પનીર પર કોઈ પ્રતિબંધ ન હતો, એટલે જથ્થો પડ્યો છે। તેના કારખાનામાં એનાલોગ પનીર બનાવવામાં ન આવતું હોવાનો તેણે દાવો કર્યો છે। કુણાલભાઈ,
હાજી ગોરલભાઈ, તમારી પેલી સીલ કરી દીધી હાજી 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 પછી તમે પ્રોડક્શન ચાલુ રાખ્યું એના ના લોકો ના માટે જ ના કીધું ને બનાવતા જ નથી બનાવતા જ નથી પનીર એના લોક તો બરાબર બનાવતા જ નથી તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણે પનીર બનાવતા જ નથી અંદર પણ બધું છે હા એ તો આપણે લઈ અને આપણે કોનું રાજ્ય સરકાર ખોટી તમે કયો એના લોકો એના લોક પનીર ગઈકાલે રાતના સરકારશ્રીએ કીધું કે હવે કાલથી બંધ થઈ જશે બરાબર છે એ પહેલા એવું નહોતું કીધું કે કાલથી બંધ થઈ જશે બરાબર બધાએ તમારે ન્યૂઝમાં આવી ગયું હવે સાહેબે શું કામ કહેવું પડ્યું કે એના લોક પનીર તમારે બંધ કરો ઈ છે ચીઝ છે ખાલી પનીર નહીં ઇવન ચીઝ એ બંધ થઈ જશે જે કે એ મોટી કંપનીઓ બનાવે છે કે બટર એ બનાવે છે અમુક કંપનીઓ એના લોકની જેટલી પણ વસ્તુ છે બધી બંધ થઈ જશે તો એનાલોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે અને અનેક જગ્યાએથી એનાલોગ પનીરનો જથ્થો પણ મળી આવ્યો છે પરંતુ વેપારીઓનું બીજી તરફ કહેવું છે કે જે પણ જથ્થો અગાઉથી મંગાવી રાખ્યો હતો તે સ્ટોક હજુ પડેલો છે અને તેમને આ સ્ટોકનો નિકાલ કરવાનો પૂરતો સમય આપવામાં આવે આ ત્રણેય દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો અલગ અલગ શહેરોના રાજકોટ સુરત અને વડોદરામાંથી સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક થઈ ગયું છે અને આ જથ્થો નાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે